السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو دوستوں؟ سب اچھے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں سب اچھے رہنا بول کو. امید رکھتا ہوں اللہ کے اوپر سب اچھے رہتی ہیں بول کو. اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں آنے والے مشکلوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، برائی سے، برے حرکتوں سے، برے چیزوں سے سب سے بچ کے اللہ کی حفاظت میں رہنا اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہنا بول کے اللہ سے سارے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اور خاص بات کیا ہے تو دوستو، ایک سوال آیا میرے پاس، آتا رہتا ہے انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں آنکھوں سے منظر جو چلتا ہے وہ جو سچ کا اعلان کرنا مجھے ڈر نہیں. انشاءاللہ جو سچ ہے سچ ہی بات کرنا پڑے گا. احمد بھائی، کیا گھٹکے رکھنے سے، سگریٹ بیڑی پینے سے، پان بیڑا چاپنے سے، تمباکو رکھنے سے عبادت قبول ہوتی نہیں کیا؟ اور خاص بات، دن کو تو روزہ رہتی ہیں، رات میں روزہ کھولنے کے بعد آپ کو فوراً یہ کام ہمیں کرنا ہی پڑتا، نہیں تو کبھی ہم کو جان سانس دیتا نہیں، ہمیں رہ سکتے نہیں کر کو بول کو مجھے سوال آتا رہتا. اور ایک بات کیا ہے کر بولے تو یہ خاص بات ہے یہ جو گھٹکے، جو بیڑے، جو تماکواں، جو بیڑی سگریٹ، جو بھی نشے کی چیز ہے، ناجائز کی چیز ہے، اللہ کے رسول آپ کو نشے کی طلب کی چیز، ناجائز کی چیز سخت منع کر ڈالیں. ہمیں بولنے کی بھی کیا، اپنے بڑے بڑے علماء آپ کو اچھے اچھے بیانات میں اچھا بولتے ہیں، یوٹیوبہ میں کیا گوگل میں سب الگ جگہ بیانات سنتے بھی رہتی ہے. اور فرصت سے سکون سے بیان نکال کو اب ہمارے علماء کیا بولتے ہیں، اس وقت شوق سے سننے والے کم ہی کرنے کی بات ہو. زیادہ ٹک ٹاک میں میوزیکل اس میں شوق میں اس میں آ جاؤ کو یہ گما ڈالتی ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو دین کے بارے میں جانکاری لینا ضروری ہے کرنے کی بات ہے. اور ایک بات خاص بات کیا ہے کر بولے تو روزہ رہنے کا بڑی بات نہیں. روزہ رہ جاتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، نماز پڑھتی، سب کچھ کرتی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تو بڑے بڑے سوالات بھی کر ڈالتی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تو بڑے بڑے کھادیاں پکتی ہیں. نئی سالیاں گھر میں بھی پاکے، گھر میں بھی ذرا امیر لوگ انہوں دے دال کو ہندو ان کے گھر میں بھی آباد کر ڈالتے ہیں. یہ تو انسان کو آگو ایک انسانیت، ایک انسان کا نام تھا ثواب اپنا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں محنت کرتے سو ہے کیا نہیں. آخرت کا توشہ بلے کو آخرت کا فائدہ اٹھانے کے واسطے میں ایک دوسرے سب اچھے رہنا ہوتا ہے. اور ربی فرلی والے والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماں باپ کے لیے، سارے مومن کے لیے یہ دعا ہے. مومن بننا چاہیے. مومن انسان وہ بنتا ہے، وہ بننے والا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ کو، قرآن پڑھ کو، حدیث جانکاری لے کو، برس کے 12 مہینے نماز پڑھ لیتا ہو کو، اللہ کے راہ میں رہنے والا، عبادتی زندگی کر کو، حلال رزق کما کو اوپر آنے والا. اور انہیں خیر خیرات کرا تو بھی ثواب، انہیں اٹھا بیٹھا تو بھی ثواب، اس کی رات بھی ثواب، اس کا دن بھی ثواب. انہیں ہر حال میں کہاں جانا آنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا سہنا، انہیں بات چیت کرنا، اس کا ہر حال میں اسے کو ایک طریقہ کرنے کی چیز جانتا. چاہے انہیں بڑا علم والا کیوں نہ ہو، چھوٹا علم والا کیوں نہ ہو، طریقہ کرنے کی چیز جانکاری لے کے 5 ٹائم نماز پڑھنے والے کا طریقہ، حساب، تجربہ الگ رہتا. اب وہ امتحانہ میں برس کے 12 مہینے میں علم پڑھا سا پڑھ کو اچھا بھاری مارکاں لگا لے، سارے کو بھی 21 درجہ دیکھو. کل پرسوں میں آپ کو میں پاس ہو گئی دیکھو، اور بولو رتی رتی لے لے کا سالہ بھی ہاتھ اٹھاتا. سنتی نہیں، سنتے نہیں. ایسا اللہ کے پاس برس کے 12 مہینے میں عبادت کرا سکون، اور اللہ کے سامنے آپ کو سجدے کرا سکون، اور انصاف کر کو 5 ٹائم کی نماز کو فرض ادا کر کو، حقوقوں کو نبھا کو، قرآن حدیث جان کو، انصاف سے چلے سالے کو، اللہ کا ڈر خوف کر ایک چیز سینے میں رکھ لیا سالے کو آپ کو، اس کا حساب آپ کو ماشاء اللہ یہ رمضان کے مہینے میں آپ کو تاخرات میں آپ کو مل جاتا. اس کی مزید تمہیں بولو نہیں بولو، ہمیں بولو نہیں بولو، اس کی مزید ضرور ملتی. برس کے 12 مہینے میں آپ کو لیٹریاں مان لے کو، تماکاں، بیڑی سگریٹاں، روڑی زما کر لے کو، پی کو، نہا لے کو، آلتو فالتو کام کر لے کو، سنیما دیکھ لے کو، فونا میں بے فضول ٹائم گزارا کرتا کو، ماں باپ کا قدر کر، اس کا دوستاں میں، رشتہ داریوں میں، ماں بہنوں کو برابر دیکھ، اس کا اس کے دل میں اس کا چل جائے گا. خالی رمضان میں ایک بار آپ کو میں پتی ورتا بنتا ہوں، میرے نماز کو نہیں بول کا ہاتھاں اٹھا کو، بیٹھ کو مسجد میں عبادت کر کو، ڈول ڈول کو کر ڈال کو، ہمیں ایسا نہیں، ہمیں ایسا ہو بول کو فخر سے چل جائے کو، خالی کھالے پیلے کو گزارا کر ڈالے تو اس کے لیے کبھی زیرو. اللہ اسے ہدایت دے دیا لیا یہ مہینے میں آپ کو توبہ کر لے کو، میں صحیح رستے میں آیا تو کو 5 ٹائم نماز پڑھ کو صحیح ڈھنگ سے آ گیا تو اس کے گناہ پورے اللہ چاہا تو نیکیاں میں بدل ڈال کو ابھی اونچا درجہ دے آلتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، سمجھے نہیں. ایسا ہوتا اگر سے ایسا نہیں، خالی رمضان میں ہمیں انٹری، باقی کی سب آپ کو کنٹری بنا ہوتی ہے، ہمیں کرنے کے رقم کرتے ہیں آپ کو نہیں. عالم بڑے بڑے عالمہ بن جا کو ظالمہ بنتے ہیں، ہمیں کرے مت ڈھنگا کرے تو ہوتا نہیں. یہ ہونے جانے کا قصہ بھی نہیں، سمجھ میں بات ہو. اس کے واسطے بات کیا ہے کر کو بولے تو طریقہ کرنے کی چیز آپ کو ہماری پیدائشی، ہماری ذات میں، ہمارے اسلام میں آپ کو پہلے سے بھی آپ کو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شب معراج کے دن جا کو 5 ٹائم کی نماز فکس کر لے کا آگے کی 1400 سال پہلے آپ کو اس زمانے میں، اس وقت میں، اس تاریخ میں
बैतुल मुक़द्दस के लिए जा को अल्लाह पाक के पास जाकर जो नमाज का फिक्स कर ले आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब से हमारे ऊपर आको फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ हो गया। एक फ़र्ज़ करने की चीज़ कितनी अहमियत, इसकी पहचान करना चाहिए इंसान, ज़रूरी करने की बात हो। अब खाली रात भर हमें लुड़िया मार ले, हमें खाली इबादत कर ले, हमें मतलब से फिर नमाज ये रमज़ान होने के बाद फिर खामोश, देखो रमज़ान हो जाने के बाद एक आदमी मस्जिद में दिखती है नहीं, एक वीरान पड़े थी मस्जिद। रमज़ान महीना सालिम आको कौन आको नमाज पढ़ को फिर रमज़ान बाद नहीं आता, सो भी अल्लाह पाक को मालूम, उसे पूरी मजरी देव को तो कैसे देता अल्लाह ताला, ये हमें सोचना पड़ता दोस्तों। हमें आको 5 टाइम नमाज है, हमारा फ़र्ज़ है हमें अदा करना, और इंसान से इंसान बाकी होगा तो भी रोज़े हशर के दिन नेकियां बांट के देना, अगर से बाकी का पैसा दिया नहीं तो। जब अल्लाह से डायरेक्ट बाकी हो गया इस इंसान की हालत क्या होती बोलो, डायरेक्ट जहन्नम को चल जाता। इसके वास्ते अल्लाह से बाकी नहीं हो जाओ, अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करो। हमारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला इतनी बेहतरीन मसले हल होने के वास्ते दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अल्लाह पाक ने आपको इतनी बेहतरीन मसलों के लिए, ज़िंदगी अच्छी कर लेने के लिए, दुनिया में तकलीफ़ां होना नहीं, शैतान की वसवसों में जाना नहीं, हलाल क्या हराम क्या अच्छा क्या बुरा क्या, हर तरफ से भी आपको अल्लाह ने इस लड़को ले ले आपको हम आपको आपको हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए, हमारे फ्यूचर अच्छे के लिए, दुनिया आखिरत दो जगह भी अच्छा ज़िंदगी हमारी होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बेहतरीन रास्ता हम लोग को हदीस में बोला ली। अल्लाह पाक ने आपको हमारे लिए रहम कर को इतना गफूर रहीम हम को कुरान में हर पॉइंट पॉइंट समझा डाली। हम ये दो चीज़ों को पकड़ को हक से इंसाफ से क्या सारे लोगों को रहम करते हो को, झूठ बोल नहीं सका, गिबत गिन सका, किसी के बारे में अच्छे तरीके से चलते हो को, सुन्नत तरीके की ज़िंदगी करे थी, इसी भी अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है दोस्तों। ये आपको ज़रा सोचना चाहिए। रोज़ा खोलने के बाद तम्बाकू रख लेना, ये सब आपको तबीयत को भी, लीवर को देखो दिन सारी रोज़ा हो को हीट आती बॉडी, उसमें आपको ठंडी की चीज़ें दाल को खा पी को सब करने के बाद फिर ये चीज़ गंदी चीज़ डालत के दिए, लीवर को एकदम प्रॉब्लम होता, और जल्दी से जल्दी कैंसर आने की चांस भी है, और हार्ट आने की चांस भी हो, बड़े बड़े बीमारियाँ के हवाले हो जाती हैं। अल्लाह के वास्ते इनसे बचना है तो तुम्हें इबादत करना है, खाने पीने की चीज़ शौक़ रखो और इबादत की शौक़ रखो, बुरे तलबा की बुरी चीज़ों से दूर होना ही अच्छा समझता हूँ मैं, और अल्लाह और रसूल के तरीके से भी ऐसा ही है, समझे नहीं। और बुरे तलब का इंसान ज़ुबान से क्या भी आपको इबादत करे तो भी आपको फरिश्ते क्या हरकत नाराज़ होती है, इसलिए बुरे तलबों को दूर कर को पाकि आधा ईमान नदाफा निस ईमान कई, समझे नहीं। इसलिए नीट्सनेस एकदम नीट सी, जैसा बदन से नीट होती पानी नहा को, हर चीज़ से नीट होती है, अमल से भी नीट होना, और नेकी के हिसाब से गुनाह नहीं कर लेना, और ज़ुबान भी आपको क्या हरकत पाक रख लेना, हमेशा आपको इबादत कबूल होना चाहिए। जब इतनी गंदी ज़ुबान रख ले को, गंदे बातें कर ले को, रमज़ान में गालियाँ दे ले को, एक दोस्तां अरे तुरे तेरी माँ की तेरी भाई, ऐसे गंदे गंदे बातें कर लेते कि तलबा तमाखा डालना, सिगरेट पीना, सब हर चीज़ में डुब को निकल जाए आपको अल्लाह के सामने। तो ये शर्मखार की बात, इससे भी बड़ी शर्मखार क्या हो सकता बोलो। कितना बदनाम दुनिया में, क्या तो एक बदनाम चीज़ को, एक बदनाम रती को तो गाली देती, क्या तो एक बात बोले तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के सामने कितनी बदनामी, और दुनिया में तो ऑटोमेटिक से उसका अमल कैसा है कि उसकी मजदूरी भी वैसी मिलती है, उसकी ज़िंदगी भी वैसी मिलती है। आखिरत में आपको क़यामत के दिन आपको यौमुल क़यामा में सारे लोगों के सामने कितना बदनाम होती। इसलिए क्या है रे तो बोले तो धोखा देना, इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, गीबत गाना, बुराई करना, बुरे रकम से आदतें डालने को, अपनी मर्ज़ी से चलना, ये सब जहन्नम की निशानी है, समझे नहीं। इससे बच को रहना तो बोले था अल्लाह क्या बोले, अल्लाह के रसूल क्या बोले, सहाबा क्या बोले, बड़े बड़े उलमा क्या बोलती हैं, अच्छे अच्छे बयाना सुनना, मस्जिदों में सजदे में लंबे लंबे सजदे करना, अच्छी से अच्छी इबादत करना, बेहतरीन इबादत में ज़िंदगी गुजारा करना। ये रमज़ान में कितना हो सके उतना तौबा करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करो को, तहज्जुद को उठाओ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले को, और सहरी कर ले को, सुबह की नमाज़ पढ़ ले को, एक सफ़ा कुरान पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, और लंबे लंबे सजदे में अल्लाह से बेहतरीन तौबा करो और दुआ करो। अल्लाह खैर करता, अल्लाह चाहा तो यहाँ से सुधर। ये महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये महीना रहमत का महीना है, ये महीने में कुरान उतरी है, और ये महीने में आपको ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तकदीराँ बदल जाती हैं। अगर से सच्चा तौबा कर सही रास्ते में ही, तो पीछे के सारे गुनाह उठा कर अल्लाह ताला नेकिया में तब्दील बना डाल को, शैतान को हरा को, हतमना को जीत के आगे ले जा को, अल्लाह खुश खुश होया को, ज़िंदगी रौनक वाली ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बनाता। अल्लाह ताला थोड़ी तकलीफ़ है तो भी आगे जाने के बाद अच्छा कर डाल को, आखिरत भी सवार डालता है इंशाल्लाह। और दोस्तों ऐसा कर लो इंशाल्लाह, और अच्छा से अच्छा अपना जान का ख्याल करने की कोशिश करो, और गलती है तो मैं मादरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, और मंजे मेरे हक़ में भी तुम्हें दुआ करो, और तुम्हारे हक़ में मैं भी दुआ करता रहता हूँ। और ख़ास तरीके से खाने पीने के बारे में आपको जरूर मिर्ची मसाले के साथ अदरक लहसुन मसाले करते, बिसान करते, इससे कंट्रोल हो, जरा सब्जी वगैरह पत्ते पत्ते दालां चारां चटनियाँ ऐसे रख लो, दही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। माशाल्लाह बेहतरीन शरबत है
ہمارے کنے لے کے جاؤ اور تمہیں کہاں بھی ہندے لینا ہے لے کو اپنا جان کا خیال رکھو. اوکے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.